ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا میں جادو بھی تھا اور دعا بھی، جب تلوار کے ساتھ ایمان کھڑا ہوتا تھا اور ظلم کے مقابل عدل ڈٹ کر سامنے آتا تھا۔ اسی دور میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا شہر طلسمات۔ یہ کوئی عام شہر نہ تھا، یہ وہ بستی تھی جہاں صبح سورج رحمت بن کر نکلتا اور شام ہوا سکون بن کر چلتی۔ کھیت سبز تھے، گندم سنہری تھی، باغات آم، انار، انگور اور سیبوں سے بھرے رہتے۔ زمین اتنی زرخیز تھی کہ بیج ڈالو تو امید اگاتی۔ لوگ محنتی تھے، مطمئن تھے اور سب سے بڑھ کر خوش تھے۔ اس شہر پر حکومت کرتا تھا ایک عادل بادشاہ دانیال۔ وہ صرف تخت کا مالک نہیں تھا، وہ دلوں کا بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں غریب اور امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے۔ خزانے کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے۔ لوگ کہتے تھے، ہم نے انصاف کتابوں میں پڑھا تھا مگر اسے بادشاہ دانیال میں دیکھا ہے۔ لیکن ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی امتحان ضرور ہوتا ہے۔ محل میں ایک خاموشی تھی۔ بادشاہ دانیال کی کوئی اولاد نہ تھی۔ راتوں کو وہ محل کی بلند چھت پر تنہا آسمان کو دیکھتا اور آہستہ کہتا، یا اللہ، مجھے ایسا وارث دے جو میرے بعد بھی اس شہر کو عدل سے سنبھالے۔ یہ دعا ایک دن نہیں، 10 برس مانگی گئی۔ آخر کار اللہ نے کرم کیا۔ 10 سال بعد محل میں ایک ننھی سی آواز گونجی۔ شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر شکر۔ شہزادے کا نام رکھا گیا شہزادہ ابو بکر۔ پورے شہر میں جشن کا اعلان ہوا، چراغاں، ڈھول، خوشیاں اور دعائیں۔ لیکن اس خوشی کی روشنی کے پیچھے اندھیرا بھی سانس لے رہا تھا۔ شہر طلسمات سے بہت دور ویران پہاڑوں کے بیچ ایک شکستہ قلعہ تھا۔ وہاں رہتا تھا ایک مکار، سنگ دل اور سیاہ جادو کا ماہر افراسیاب۔ میں ہوں افراسیاب، یہ تخت میرا ہے۔ اس نے جنوں اور شیطانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جب اس نے جشن کی خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ شہر میرے جادو کے لائق ہے، اس تخت پر صرف میں بیٹھوں گا۔ ایک اندھیری رات افراسیاب نے جنوں اور شیطانوں کی فوج کے ساتھ شہر طلسمات پر حملہ کر دیا۔ آسمان کالا ہو گیا، ہوا چیخنے لگی اور خوشیوں کا شہر خون اور خوف میں ڈوب گیا۔ جب افراسیاب محل کی طرف بڑھا تو بادشاہ دانیال نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ اپنے نومولود بیٹے شہزادہ ابو بکر کو ملکہ اور چند وفاداروں کے ساتھ خفیہ راستے سے فرار کروا دیا۔ ملکہ شہزادے کو سینے سے لگائے ایک غار میں چھپ گئیں۔ جادوگر کی فوج انہیں ڈھونڈتی رہی مگر اللہ کے فضل سے ماں اور بیٹا بچ نکلے۔ ملکہ نے اپنی جان بچاتے ہوئے ایک دور دراز گاؤں میں پناہ لی مگر افراسیاب نے بادشاہ دانیال کو قید کروا دیا اور خود شہر طلسمات کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب شہر میں ظلم اور خوف کا راج تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اب ظلم و جبر کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ خوشحال سے غریب ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، لوٹ مار عام ہو گئی، خزانے لوٹ لیے گئے۔ ہر طرف خوف، خاموشی اور آہیں تھیں۔ لوگ دعائیں کرنے لگے، یا اللہ، ہمیں اس ظلم سے نجات دلانے والا کوئی مسیحا بھیج دے۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادہ ابو بکر گاؤں میں جوان ہوا۔ وہ نرم دل تھا مگر ظلم کے خلاف سخت۔ اس نے تلوار بازی سیکھی، گھڑ سواری سیکھی اور خود کو مضبوط بنایا۔ ایک دن شہزادہ ابو بکر جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے جال میں پھنسے ایک سفید گھوڑے کو دیکھا۔ ابو بکر اس کی مدد کو آگے بڑھا اور اس کو آزاد کروایا۔ جیسے ہی ابو بکر نے اس کا جال کاٹا، گھوڑے کے پر نکل آئے اور وہ اڑنے لگا۔ ابو
अबू बकर हैरान हुआ, लेकिन घोड़े ने कहा, मैं नूरानी घोड़ा हूं और आज से तुम्हारा दोस्त हूं। एक रात मलिका ने ख्वाब देखा, अब वक्त आ गया है, सच बता दो। सुबह उसने शहजादे को सारी हकीकत बता दी। अबू बकर खामोश रहा, फिर बोला, मैं अपने लोगों को जरूर आजाद कराऊंगा। शहजादे ने नूरानी घोड़े पे अपने सफर का आगाज किया। मलिका ने बहुत सारी दुआओं के साथ बेटे को रुखसत किया। सफर के दौरान रात गुजारने के लिए उसने एक गार में पनाह ली। वहां उसको एक नेक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने शहजादे को देखा और हैरान रह गया। उसने उस शहजादे को शहर तिलिस्मात पे जुल्म का बताया और उसको ये भी बताया कि अफरासियाब की जान एक तोते में है जो उसके किले में बंद है। वहां जाना आसान नहीं क्योंकि जगह जगह जादू का जाल बिछा है। फिर बुजुर्ग ने एक चमकती हुई तलवार शहजादे को दी और कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शहजादा शहर पहुंचा तो हर तरफ खामोशी, खौफ और अंधेरा था। शहजादा एक सराय में गया। वहां उसकी मुलाकात एक शरारती लड़के से हुई। उसका नाम हसन था। वो शहजादे का दोस्त बन गया। शहजादे ने हसन को गार ढूंढने का कहा जहां शहर तिलिस्मात की आज़ादी कैद थी। हसन ने अपनी तेज नजरें और होशियार दिमाग इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस गार का पता लगा लिया जहां तिलिस्म की जड़ छुपी हुई थी। गार के दिहाने पर दो देव हैकल मुहाफिज खड़े थे। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और हाथों में भारी जादुई हथियार थे। वो किसी इंसान नहीं बल्कि अफरासियाब के स्याह जादू की पैदावार थे। वो फौरन शहजादे के पास पहुंचा और उसको इत्तला दी। शहजादा अबू बकर एक लम्हे को रुका। उसने तलवार मजबूती से थामी और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। अगले ही लम्हे वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। तलवार चमकी, चिंगारियां उड़ी और जमीन लरज उठी। देव हैकल मुहाफिज एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। गौर के अंदर कदम रखते ही हर तरफ अंधेरी रोशनी फैल गई। दीवारों पर कदीम तिलिस्माती निशान चमकने लगे। हवा में जादू की बू और खतरे की सरगोशियां थीं। अचानक रोशनी का एक शदीद झटका हुआ और साए हरकत में आ गए। एक खौफनाक जंग छिड़ गई, लेकिन ईमान जादू पर भारी पड़ गया। आखिरकार शहजादे की नजर एक सुनहरी पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर वही तोता था जिसमें अफरासियाब की जान कैद थी। शहजादा अबू बकर ने बगैर किसी खौफ के पिंजरा उठाया। एक लम्हा रुका, फिर अदल के फैसले के साथ तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी लम्हे तिलिस्म टूटने लगा। और फिर अचानक वो लम्हा आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। तिलिस्म टूट गया। सियाह धुआं फिजा में बिखर कर हवा में तहलील होने लगा। अंधेरा रोशनी में बदलने लगा। शहर तिलिस्मात की गलियां जो बरसों खौफ में डूबी रहीं, अब नूर से जगमगाने लगीं। कैद खाने के दरवाजे चिड़चिड़ाते हुए थे और बादशाह दानियाल जंजीरों से आजाद होकर रोशनी में कदम रखता है। खेत दोबारा सब्ज हो गए, दरवाजे फिर खुल गए और शहरों पर मुस्कुराहटें लौट आईं। ये सिर्फ एक शहर की आज़ादी नहीं थी, ये जुल्म पर अदल की फतह थी। लोग घरों से निकल आए, हाथ फिजा में बुलंद हुए, आंखों में आंसू और लबों पर एक ही नारा, जिंदाबाद शहजादा अबू बकर, जिंदाबाद शहजादा अबू बकर। और यूं ईमान जादू पर गालिब आ गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब नीयत सच्ची हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो कोई तिलिस्म हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आपको कहानी पसंद आए है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।